विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે इंग्लिश विषय में ग्रामर टॉपिक में आर्टिकल्सનો अभ्यास करीशुं। एकदम सरल रीते समझाय ते रीते अभ्यास करीशुं। आर्टिकल्स ए गुजराती ग्रामर में आवता नहीं, परंतु इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्सनो उपयोग थाय छे। तो आर्टिकल्सना केटला प्रकार छे, एनो उपयोग क्यारे थाय छे, क्यारे नथी थतो, धनो उपयोग क्यारे थाय छे, क्यारे नथी थतो वगैरह विषे आपणे सरल भाषा में समजूती मेळवीशुं। आर्टिकल्सना मुख्य बे प्रकार छे। एक अनिश्चित आर्टिकल एटले के इंग्लिश में इनडेफिनिट आर्टिकल। अनिश्चित आर्टिकल में ए अने एन नो समावेश थाय छे, ज्यारे निश्चित आर्टिकल में बीजो प्रकार है निश्चित आर्टिकल। निश्चित आर्टिकल में डेफिनिट आर्टिकल एने इंग्लिश में डेफिनिट आर्टिकल कहवाय छे, अने निश्चित आर्टिकल में एक ज आर्टिकल आवे छे जे ध। तो आपणे पहला अनिश्चित आर्टिकल नो अभ्यास करीशुं, जेमां ए अने एन नो समावेश थाय छे। पहलू है ए क्यारे आवे छे? तो कोईपण एक वचन नामनो उच्चार व्यंजन थी थतो होय तो तेवा एक वचन नामनी आगळ ए आर्टिकल मुकाय छे। कोईपण एक वचन जातिवाचक नाम होय अने एनो उच्चार व्यंजन थी शरू थतो होय। व्यंजन एटले के इंग्लिश में 26 मूळाक्षरों में ए ई आई ओ यू ए 5 स्वर है, बाकी बीजा व्यंजन है। परंतु आपणे आ उच्चार गुजरातीना स्वर व्यंजन प्रमाणे करवानुं, तो आपणे वधारे ख्याल आवशे। तो दाखला तरीके उदाहरण तरीके अ बेबी, अ बुक, अ पेन, अ गोट वगैरह। तो बेबीनो ब ए व्यंजन है, आ शब्दनो उच्चार व्यंजन थी थाय छे, माटे आगळ आर्टिकल ए आवे छे। एवी ज रीते बुक ब पण ए व्यंजन है। पेन तो प ए पण एक व्यंजन है, अने गोट एनो ग पण एक व्यंजन है, माटे आवा एक वचन जातिवाचक नामनी आगळ आर्टिकल ए नो उपयोग थाय छे। आगळ सांख्यिक रजूआतमां पण अनिश्चित आर्टिकल ए वपराय छे। सांख्यिक रजूआत दाखला तरीके 100, 1000 वगैरह। आपणे कोई संख्या नी बात करिए, एनी रजूआत करिए 100, 1000, तो आ वगैरह नामोनी आगळ आर्टिकल ए मुकाय छे। अ कपल ऑफ आपणे कहीए त्यारे पण आर्टिकल ए मुकाय छे। आगळ वन ज्यारे कोईपण एक एवा अर्थमां वपरायुं होय त्यारे वन ने स्थाने आर्टिकल ए मुकाय छे। वन एटले के आर्टिकल ए एन नो मतलब ज कोईपण एक एवो अर्थ थाय छे, माटे वन ज्यारे कोईपण एक एवा अर्थमां वपरायुं होय त्यारे वन ने स्थाने आर्टिकल ए मुकाय छे। एक्जाम्पल जोईशुं, उदाहरण जोईशुं तो आपणे वधारे ख्याल आवशे। दाखला तरीके यू हेव वन पेन एवुं कहेवुं होय तो यू हेव अ पेन। वन न बोलो अने एनी जग्याए आर्टिकल ए मूको तो पण चाले। माटे यू हेव अ पेन आनो मतलब ज थाय छे के तमारी पासे एक पेन छे। आर्टिकल ए अने एन नो मतलब ज एक एवो थाय छे। तो आगळ जोईशुं, गिव मी वन पेन, मने एक पेन आप। तो आपणे वननी जग्याए ए आर्टिकल मूकीए छीए, गिव मी अ पेन तो मने एक पेन आप एवो अर्थ अहींया थाय छे। एटले के ज्यां एक एवो मतलब थतो होय तो एनी जग्याए आपणे आर्टिकल ए नो उपयोग करी शकीए छीए। आगळ कोईपण टूंकाक्षरी शब्दनो प्रथम अक्षर व्यंजन होय अने उच्चार पण व्यंजनथी थतो होय त्यारे आर्टिकल ए वपराय छे। कोईपण टूंका अक्षर एटले के कोई नाम होय एनुं टूंकमां आपणे एनो उच्चार करवो होय, टूंकमां लखवानुं होय नाम, त्यारे दाखला तरीके BA आ बेचलर ऑफ आर्ट्सનું ટૂંકું नाम है, शॉर्ट फॉर्म है BCom, बेचलर ऑफ कॉमर्स, BSc एटले के बेचलर ऑफ सायन्स। एटले के आ टूंका नाम है एनो उच्चार ब थी शरू थाय छे, व्यंजन थी शरू थाय छे, माटे आवा नामोनी आगळ पण ए आर्टिकल मुकाय छे। आगळ हेर, हवे आपणे प्रश्न थाय के हेर नी आगळ
આર્ટિકલ આવે કે ન આવે? તો જુઓ, હેર એ જથ્થાવાચક નામ છે. જથ્થાવાચક નામોની આગળ આમ તો આર્ટિકલ વપરાતો નથી, પરંતુ એકાદ વાળ એમ સંખ્યામાં કહેવું હોય ત્યારે આર્ટિકલ એ મુકાય છે. જથ્થાવાચક નામની આગળ આર્ટિકલ એન વપરાતો નથી, પરંતુ સંખ્યાવાચક નામ તરીકે આપણે કહેવું હોય કે એકાદ વાળ, તો આર્ટિકલ એ મુકાય છે. દાખલા તરીકે આપણે એવું કહેવું હોય, ધેર ઇઝ અ હેર ઇન ધીસ પોટ ઓફ વોટર. આ પાણીના પાત્રમાં એક વાળ છે, એવું આપણે કહી શકીએ. તો તમને આર્ટિકલ એ ક્યારે આવે છે એ પણ ખ્યાલ આવી ગયો છે. અને આર્ટિકલ બીજો છે, અનિશ્ચિત આર્ટિકલ બીજો છે એન. આનો અભ્યાસ આપણે સંપૂર્ણ અભ્યાસ કર્યા બાદ એ એન આર્ટિકલ, અનિશ્ચિત આર્ટિકલ એ એન એ ક્યારે નથી આવતા એનો અભ્યાસ કરીશું. તો એન ક્યારે વપરાય છે? જે એકવચન નામનો ઉચ્ચાર સ્વરથી થતો હોય તેવા એકવચન નામની આગળ એન આર્ટિકલ મુકાય છે. પેલામાં એકવચન નામનો કોઈ નામ હોય, કોઈ જાતિવાચક નામ હોય એકવચન, અને એ એકવચનમાં જ હોય અને એનો ઉચ્ચાર પાછો સ્વરથી થતો હોય, તો એવા નામોની આગળ, એવા શબ્દોની આગળ એન આર્ટિકલ મુકાય છે. અંગ્રેજીમાં સ્વરો 5 છે, એ, ઈ, આઈ, ઓ, યુ, આમ 5 સ્વરો છે. પરંતુ અહીં આપણે ગુજરાતી સ્વર એટલે કે અ, આ, ઈ વગેરેને ધ્યાનમાં રાખીને ઉચ્ચાર પ્રમાણે સ્વરનો ઉચ્ચાર થતો હોય તો એન આર્ટિકલ મૂકીશું, તો ભૂલ થવાની સંભાવના નહીવત થશે. આપણે આગળ પણ મેં કહ્યું તમને કે આપણે ઇંગ્લિશના સ્વર વ્યંજન નહીં, પરંતુ ગુજરાતીના સ્વર વ્યંજન પ્રમાણે ઉચ્ચાર થતો હોય એ પ્રમાણે આર્ટિકલ એ એનને મૂકીશું, તો ભૂલ થવાની શક્યતા નહીવત થઈ જશે, ઓછી થઈ જશે, અથવા તો બિલકુલ નહીં થાય ભૂલ. જેમ કે ઉદાહરણ દ્વારા સમજીશું. એન ઇંક પોટ. ઇંક પોટ, ઇંકનો ઈ એ સ્વર છે, તો માટે એની આગળ એન આવશે. ઓરેન્જમાં પણ એ રીતે ઓ એ સ્વર છે, માટે એની આગળ એન આવશે. એન આઈ, એનો પણ ઉચ્ચાર સ્વર આથી થાય છે, માટે એની આગળ એન આવશે. એવી રીતે એન એલિફન્ટ, એન ઇયર, એન એપલ. આમાં તો આપણને ખ્યાલ આવી ગયો કે એનો ઉચ્ચાર સ્વરથી થાય છે, અથી થાય છે, તો આપણને એની આગળ એન આવે છે. પરંતુ એન અવર, એન ઓનેસ્ટ, ઓનેસ્ટ મેન વગેરે, તો આમાં દેખો અંગ્રેજીના સ્વર વ્યંજન પ્રમાણે એચ એ વ્યંજન છે, પરંતુ આપણે એનો ઉચ્ચાર કરીએ છીએ અવર, તો એનો ઉચ્ચાર અવર થાય છે. તો અ એક સ્વર છે, માટે આવા નામોની આગળ, આવા શબ્દોની આગળ આર્ટિકલ એન મુકાય છે. આમ તો આપણે ઇંગ્લિશના સ્વર વ્યંજન પ્રમાણે જોવા જઈએ તો એચ એ વ્યંજન છે, માટે એની આગળ એન ના આવે, એ આવે. પરંતુ એનો ઉચ્ચાર ગુજરાતીના સ્વર પ્રમાણે થતો હોય, સ્વર પ્રમાણે થતો હોય ત્યારે એની આગળ આર્ટિકલ એન મુકાય છે. તો ખાસ આ વાત યાદ રાખજો કે આપણે ઉચ્ચાર કરવાનો છે, એનો ઉચ્ચાર બોલતી વખતે સ્વરથી શરૂ થતો હોય શબ્દ, તો એવા નામોની આગળ આર્ટિકલ એન મુકાય છે. ત્યારબાદ આગળ, જો કોઈપણ ટૂંકાક્ષરી શબ્દનો પ્રથમ અક્ષર, ટૂંકાક્ષરી એટલે કે ટૂંકું નામ, શોર્ટ ફોર્મ, વ્યંજન હોય પરંતુ ઉચ્ચાર સ્વરથી થતો હોય ત્યારે એન આર્ટિકલ મુકાય છે. ઉદાહરણ જોઈશું, વધારે ખ્યાલ આવશે. એમ એ, તો એમ એ આમ ઇંગ્લિશ પ્રમાણે જોવા જઈએ તો વ્યંજન છે, પરંતુ એનો ઉચ્ચાર અ, એમ એ એવી રીતે થાય છે, તો એના માટે આર્ટિકલ સ્વરથી થાય, એનો ઉચ્ચાર સ્વરથી શરૂ થાય છે, માટે આર્ટિકલ એન એની આગળ લાગશે. એવી જ રીતે એન એમ કોમ, એન એસટી બસ વગેરે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને આર્ટિકલ એ એન એ ક્યારે વપરાય છે એ તમને ખ્યાલ અહીંયા આવી ગયો છે. હવે આપણે આગળ આર્ટિકલ, અનિશ્ચિત આર્ટિકલ એ એન ક્યારે વપરાતા નથી, તો એ ખાસ જાણી લેવું આવશ્યક છે. આપણને એ તો ખબર હોય કે આર્ટિકલ એ એન ક્યારે વપરાય છે, પરંતુ ક્યારે વપરાતા નથી, જો એ ખબર ન હોય તો આપણને આર્ટિકલ એ એન આવડે નહીં. તો આર્ટિકલ એ એન ક્યારે વપરાતા નથી એ ખાસ ધ્યાન રાખજો. તો એમાં પ્રથમ મુદ્દો છે પ્રોપર નાઉનની આગળ. પ્રોપર નાઉન એટલે કે વ્યક્તિવાચક નામની આગળ આર્ટિકલ એ એન ક્યારેય વપરાતા નથી.
વ્યક્તિવાચક નામ એટલે કે કોઈ છોકરો, છોકરી કે કોઈ પદાર્થ, વસ્તુ કે કોઈ બી ચીજ વસ્તુ હોય એનું પ્રોપર વ્યક્તિવાચક નામ હોય. દાખલા તરીકે રાજીવ, રાજીવ એક છોકરાનું નામ છે. નિશા એ એક છોકરીનું નામ છે, આ વ્યક્તિવાચક નામ છે. ગંગા એક નદીનું નામ છે અને પાટણ એ એક શહેરનું નામ છે વગેરે. તો આવા નામોની આગળ આર્ટિકલ એન વપરાતા નથી. આગળ પ્લુરલ ફોર્મ્સની આગળ એન આર્ટિકલ વપરાતા નથી. પ્લુરલ ફોર્મ્સ એટલે બહુવચનના નામો. બહુવચનના નામોની આગળ આર્ટિકલ્સ એન વપરાતા નથી. જેવી રીતે કાઉઝ, બોયઝ, મેન, ચિલ્ડ્રન એટસેટ્રા એટલે કે વગેરે. તો આ બહુવચન નામો હોય તો એની આગળ આર્ટિકલ એન ક્યારેય પણ વપરાતા નથી. આગળ ત્રીજો પોઈન્ટ છે એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉન અને મટીરિયલ નાઉનની આગળ આર્ટિકલ એન વપરાતા નથી. એક્ઝામ્પલ જોઈશું. એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉન એટલે કે ભાવવાચક નામો અને મટીરિયલ, એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉન એટલે ભાવવાચક નામો અને મટીરિયલ નાઉન એટલે કે દ્રવ્યવાચક નામોની આગળ આર્ટિકલ એન વપરાતા નથી. એક્ઝામ્પલ તરીકે લવ પ્રેમ, ટેમ્પર એટલે કે ગુસ્સો, વીટ ઘઉં આ દ્રવ્યવાચક છે. લવ ટેમ્પર એ એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉન છે. ગોલ્ડ એ પણ દ્રવ્યવાચક છે. લાફ એ એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉન છે. આવા વગેરે નામોની આગળ વોટર એ પણ મટીરિયલ નાઉન છે. તો આવા વગેરે એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉન એટલે કે ભાવવાચક નામો અને મટીરિયલ નાઉન એટલે કે દ્રવ્યવાચક નામોની આગળ આર્ટિકલ એન વપરાતા નથી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આર્ટિકલ અનિશ્ચિત આર્ટિકલ એનનો અભ્યાસ કર્યા બાદ હવે આપણે આર્ટિકલ ધ જે નિશ્ચિત આર્ટિકલ છે તે ક્યારે આવે છે એનો અમુક ચોક્કસ નિયમો હોય છે કે આવું હોય ત્યારે જ આર્ટિકલ ધનો ઉપયોગ થાય છે. આર્ટિકલ ધમાં આપણે જે એનના નિયમો જોયા કે સ્વરથી ઉચ્ચાર થતો હોય તો આર્ટિકલ એન આવે, વ્યંજનથી ઉચ્ચાર થતો હોય તો આર્ટિકલ એ આવે. તો એવું અહીંયા નિયમો લાગુ પડશે નહીં. ધ એ સ્વરથી ઉચ્ચાર થતો હોય તો પણ આવી શકે, વ્યંજનથી ઉચ્ચાર થતો હોય તો એની આગળ પણ આવી શકે, પરંતુ એના કોઈ અમુક ચોક્કસ નિયમો છે. તો જોઈએ કે નિયમો કયા કયા છે, ક્યારે કેવા શબ્દોની આગળ આર્ટિકલ ધ આવે છે. તો ધ એ નિશ્ચિત આર્ટિકલ કહેવામાં આવે છે કેમ કે તે અમુક ચોક્કસ વસ્તુ એવો અર્થ સૂચવે છે. અમુક નિશ્ચિત વસ્તુ, અમુક ચોક્કસ વસ્તુ દર્શાવવી હોય તો એની આગળ ધ મૂકવામાં આવે છે. ધના અમુક ચોક્કસ નિયમો છે. તો એ નિયમો પહેલું છે કોઈ જાતિવાચક નામ અમુક ચોક્કસ જાતિ કે પ્રાણી નહીં પરંતુ આખો વર્ગ સૂચવે ત્યારે તેની આગળ ધ આર્ટિકલ મુકાય છે. જ્યારે સમગ્ર વર્ગની વાત કરવામાં આવી હોય, સમગ્ર જ્ઞાતિની વાત કરવામાં આવી હોય તો એવા નામોની આગળ આર્ટિકલ ધ મુકાય છે. એક્ઝામ્પલ તરીકે ધ ફિશ કેન સ્વિમ. અહીંયા ફિશ એટલે કે કોઈ પણ એક માછલી નહીં પરંતુ સમગ્ર જ માછલીની જાતિ માટે વાત કરવામાં આવી છે તો એની આગળ ધ આવશે. ધ ફિશ કેન સ્વિમ. ધ કાઉ ઇઝ અ યુઝફુલ એનિમલ. ગાય એ એક ઉપયોગી પ્રાણી છે. તો અહીંયા કાઉ એટલે કે કોઈ પણ એક ગાય નહીં પરંતુ સમગ્ર ગાયની જાતિની વાત કરવામાં આવી છે. ચોક્કસ ગાયની જાતિ જ દર્શાવવામાં આવી છે તો માટે આવા નામોની આગળ આર્ટિકલ ધ આવશે. આગળ કોઈ પણ નદી, પર્વત, સમુદ્ર, ટાપુ કે રણના નામની આગળ ધ મુકાય છે. કોઈ પણ નદી, પર્વત, સમુદ્ર, ટાપુ કે રણના નામની આગળ ધ મુકાય છે. એક્ઝામ્પલ તરીકે ધ નર્મદા ઇઝ ધ લોંગેસ્ટ રિવર ઇન ગુજરાત. નર્મદા એ નદીનું નામ છે માટે એની આગળ ધ આવશે. ધ સહરા, એવી જ રીતે ધ સહરા, ધ રેડ સી. સહરા એ રણનું નામ છે, રેડ સી એ સમુદ્રનું નામ છે. ધ નાઇલ, ધ હિમાલયા વગેરે જેવા નામોની આગળ જે ભૌગોલિક નામો હોય એવાની આગળ આર્ટિકલ ધનો ઉપયોગ થાય છે. આગળ ત્રીજું છે પવિત્ર તેમજ મહાન પુસ્તકોના નામની પૂર્વે ધ આર્ટિકલ મુકાય છે. એક્ઝામ્પલ તરીકે ધ ભગવદ્ ગીતા. ભગવદ્ ગીતા એ આપણું હિન્દુઓનું પવિત્ર ગ્રંથ છે તો આવા ગ્રંથોની, મહાન અને પવિત્ર ગ્રંથોની નામની આગળ ધ મુકાય છે.
ત્યારબાદ ધ રામાયણ, ધ બાઇબલ, ધ ગ્રંથ સાહિબ એ શીખોનો પવિત્ર ગ્રંથ છે। તો આવા વગેરે નામોની આગળ આર્ટિકલ ધનો ઉપયોગ થાય છે। આગળ ચોથું છે અજોડ કે અદ્વિતીય પદાર્થોના નામની આગળ ધ આર્ટિકલ મુકાય છે। અદ્વિતીય કે અજોડ કે દુનિયામાં એક જ હોય, જે અદ્વિતીય એના જેવું બીજું કંઈ જ ના હોય, દુનિયામાં એક જ વસ્તુ હોય, એટલે કે જેવા કે આકાશના પદાર્થો, ધ મૂન, ધ સન, ધ અર્થ વગેરે જેવા નામોની આગળ ભૌગોલિક નામોની આગળ જે દુનિયામાં એક જ હોય એવા નામોની આગળ આર્ટિકલ ધનો ઉપયોગ થાય છે। આગળ પાંચમું છે ટ્રેન, વહાણ અને સ્ટીમરોના નામની પૂર્વે ધ આર્ટિકલ મુકાય છે। કોઈ ટ્રેનનું નામ હોય, કોઈ વહાણ હોય, કોઈ સ્ટીમર વગેરેના નામોની આગળ આર્ટિકલ ધ મુકાય છે। એક્ઝામ્પલ તરીકે ધ ગુજરાત એક્સપ્રેસ એ ટ્રેનનું નામ છે, ધ ટાઇટેનિક જહાજનું નામ છે, ધ વિક્રાંત એ પણ જહાજનું નામ છે। તો આ વગેરે નામોની આગળ આર્ટિકલ ધનો ઉપયોગ થાય છે। છઠ્ઠું છે સુપરલેટિવ ડિગ્રીના વિશેષણના રૂપની આગળ ધ આર્ટિકલ મુકાય છે। સુપરલેટિવ ડિગ્રીમાં જ્યારે તમે અભ્યાસ કરશો ત્યારે ખ્યાલ આવશે કે સુપરલેટિવ ડિગ્રીનું વિશેષણનું રૂપ હોય એવા નામોની આગળ આર્ટિકલ ધ મુકાય છે। એના એક્ઝામ્પલ જોઈશું આગળ। એક્ઝામ્પલ તરીકે ધ નોબલેસ્ટ કિંગ, ધ ટોલેસ્ટ બોય, ધ સ્મોલેસ્ટ ગર્લ વગેરે। તો આ નોબલેસ્ટ, ટોલેસ્ટ, સ્મોલેસ્ટ વગેરે એ સુપરલેટિવ ડિગ્રીના વિશેષણના રૂપો છે। તો આવા નામોની આગળ આર્ટિકલ ધ મૂકવામાં આવે છે। આગળ દિશાઓના નામની આગળ ધ આર્ટિકલ મુકાય છે। દિશાનું નામ હોય તો એવા નામોની આગળ દાખલા તરીકે ધ એસ્ટ, ધ વેસ્ટ, ધ નોર્થ વગેરે જેવા નામોની આગળ આર્ટિકલ ધનો ઉપયોગ થાય છે। આગળ જોઈશું રાજ્યોના સ્વતંત્ર એકમો મળીને દેશ બને ત્યારે તે દેશના નામની આગળ ધ આર્ટિકલ મૂકવામાં આવે છે। તો તેવા નામોની આગળ ધ મુકાય છે। એક્ઝામ્પલ તરીકે ધ USA, ધ UAE, ધ UK તો વગેરે જેવા આવા દેશોની નામની આગળ આર્ટિકલ ધ મુકાય છે। ત્યારબાદ દેશની પ્રજાના નામ પૂર્વે ધ આર્ટિકલ મુકાય છે। દેશની પ્રજા હોય અને એનો નાગરિક હોય, જે તે દેશનો નાગરિક હોય તો એવા નામોની આગળ આર્ટિકલ ધનો ઉપયોગ થાય છે। એક્ઝામ્પલ તરીકે ફ્રેન્ચનો કોઈ વ્યક્તિ હોય તો ધ ફ્રેન્ચ, ભારત એટલે કે ઇન્ડિયાનો કોઈ વ્યક્તિ હોય તો ધ ઇન્ડિયન, અમેરિકાનો કોઈ વ્યક્તિ હોય તો ધ અમેરિકન વગેરે જેવા કોઈ પણ દેશના નાગરિકોના નામની આગળ આર્ટિકલ ધનો ઉપયોગ થાય છે। આગળ જે વસ્તુનો પહેલાં અનિશ્ચિત વસ્તુ તરીકે ઉલ્લેખ થયો હોય તે જ વસ્તુનો ફરીથી ઉલ્લેખ કરીએ ત્યારે તે અમુક ચોક્કસ વસ્તુ ગણાય છે, તેથી તેની આગળ ધ આર્ટિકલ મુકાય છે। આ નિયમ ખાસ સમજી લેજો મિત્રો કે એક્ઝામ્પલ તરીકે ધીસ ઇઝ અ કાઉ, આ કાઉ એ પહેલાં કોમન નાઉન છે, કોમન નાઉન તરીકે વપરાયું છે એટલે એની આગળ આર્ટિકલ એનો ઉપયોગ થયો છે। પરંતુ એ જ કાઉની આપણે ફરીથી વાત કરીએ તો ધ કાઉ ઇઝ બ્લેક, એ જ જાતિવાચક નામની આપણે ફરીથી તરત જ વાત કરીએ તો એવા નામની આગળ ધ મુકાય છે। એવી જ રીતે આઈ સો અ બર્ડ, ધ બર્ડ વોઝ ગ્રીન, ધેટ ઇઝ અ મેંગો, ધ મેંગો ઇઝ સ્વીટ। અહીંયા મેંગો એ પ્રથમ કોમન નાઉન તરીકે એનો ઉપયોગ થયો છે તો એની આગળ આર્ટિકલ એન જે તે સ્વર વ્યંજનના ઉચ્ચાર પ્રમાણે આર્ટિકલ લાગે આગળ શીખે એમ, પરંતુ તેનો વાત ફરીથી તરત જ કરવામાં આવી હોય તો એવા નામોની આગળ ધ આર્ટિકલ લાગે છે। ત્યારબાદ કોઈપણ સંસ્થા, નિગમ કે એકમ સૂચવતું હોય તેવું ટૂંકા અક્ષરી નામની આગળ ધ આર્ટિકલ મુકાય છે। કોઈપણ સંસ્થા કે નિગમનું નામ હોય તો એવા નામોની આગળ પણ આર્ટિકલ ધ મુકાય છે। દાખલા તરીકે ધ SBI, ધ CBI વગેરે જેવા નામોની આગળ આર્ટિકલ ધ મુકાય છે। આગળ 12મું છે
સંખ્યાવાચક વિશેષણની આગળ ધ આર્ટિકલ મુકાય છે. આપણે સંખ્યાવાચક ઇંગ્લિશમાં નામોનો ઉપયોગ કરીએ, જેવા કે દાખલા તરીકે ધ ફર્સ્ટ, ધ સેકન્ડ, ધ થર્ડ વગેરે જેવા સંખ્યાવાચક નામોની આગળ પણ આર્ટિકલ ધ મુકાય છે. ત્યારબાદ અધિકતાવાચક રૂપની આગળ ધ મુકાય છે. અધિકતાવાચક રૂપના નામો હોય તેવા નામોની આગળ પણ ધ મુકાય છે. દાખલા તરીકે ધ મોર ધે સ્પેન્ડ, ધ મોર ધે વોન્ટ એટસેટ્રા વગેરે જેવા નામોની આગળ અધિકતાદર્શક નામો હોય તેવા નામોની આગળ પણ આર્ટિકલ ધ મુકાય છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા તમને આર્ટિકલ એ, એન અને ધમાં સંપૂર્ણ ખ્યાલ આવી ગયો હશે. વિસ્તૃત રીતે આનો અભ્યાસ કરશો તો આની ગેરંટી છે કે તમને ક્યારે પણ આર્ટિકલ એ, એન ને ધ ભૂલાશે નહીં. તો આભાર.